بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ 3 سورت پڑھ لو۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ 900 کروڑ کیسے ملا، جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری صورتیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد پریشانیاں رنج و غم سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، باہر جا کے دیکھا تو ایک اللہ کا ولی کھڑا تھا۔ وہ بولا، یہ لو پکڑو اپنے 900 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کے میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 صورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں، پھر صبح اٹھ کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند کو حرام کر دیا ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 صورتیں آپ نے پڑھ لینی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے اصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محنت بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پہ درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کی توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دعا کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پہ ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات واحد ہے کہ وہ دونوں درودوں کو قبول کر لیں گے، مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پہ درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں
इंशाअल्लाह वो सब हल हो जाएंगे। फिर आपके माली हालात ख्वाह कितने ही खराब क्यों ना हो, चाहे आपके पास खाने पीने के पैसे ना हो, आप रात को सोने से पहले ये इसमें मुबारक और 3 सूरतें पढ़ने के बाद सो जाया करो। रोजाना की आपने एक मुस्तकिल रूटीन बना लेनी है। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन पहले वाले गुजरे दिन से बेहतरीन होता चला जाएगा। इनके कमालात आप खुद देख के हैरान रह जाओगे। गैब से अल्लाह पाक के फजलो करम से आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पे अपना फजलो करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। आपको कोई बीमारी है, घरेलू परेशानी है, तमन्ना है कि आपकी सख्त परेशानियां जल्द अज जल्द दूर हो जाएं। बेटियां घर में जवान बैठी हैं, इनकी शादियां करनी है, इनकी उम्र ज्यादा होती जा रही है मगर इनकी शादी के कोई असबाब फिलहाल नजर नहीं आ रहे, मगर तमन्ना है कि ये रिस्क की कमी भी किसी तरह से दूर हो जाए, शदीद गुर्बत के दिन खत्म हो जाएं और मेरे पास भी वाफर मकदार में रिस्क और मालो दौलत की कसरत हो जाए और मुझे बेहिसाबो किताब मालो दौलत रिस्क मिले। अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं, वो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा, लोगों ने नजरें बद लगा दी है, जादू कर दिया है, आप भी चाहते हैं कि आप भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, अल्लाह पाक हमें भी अपनी रहमत से सुकून वाली और ऐशो इशरत वाली जिंदगी नसीब फरमाए, तो आप ये अमल कामल यकीन और भरोसे के साथ पढ़ लें। फिर इंशाअल्लाह ताला आपके हालात भी इतनी तेजी के साथ बदलेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपके हाथ में कौन सा ऐसा खजाना लग गया है। सिर्फ चंद बार पढ़ने से ही अल्लाह पाक नवाजना शुरू कर देता है। अगर आप इसको अपनी जिंदगी मामूल बना लेंगे और रोजाना सोने से पहले पढ़ते रहेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें तक समझ जाएंगी। आप भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत जल्द अमीर व कबीर बन जाएंगे, इस इलाके की आप पहचान बन जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह पाक के 3 मुबारक नाम और सूरतें दोनों ही दौलत और रिज्क के हवाले से बहुत ही खास अहमियत रखती हैं। ये ऐसे कलाम है कि इनको पढ़ने वाला इंसान इंशाअल्लाह कभी पूरी जिंदगी गुर्बत और मुफलिसी का मुंह नहीं देखेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना फजलो करम और लुत्फ़ो शफकत इस बंदे पे नाजिल करता है, वो गुर्बत और अफलास के जिंदगी से बाहर निकल आता है। इस सूरत और मुबारक नाम को जो पढ़ लेता है, पढ़ने वाले को दीनी ज़ाहिरी और बातनी दौलत नसीब होती है। फिर रिस्क ऐसे ऐसे तरीकों से मिलता है कि किसी बंदे के वहमो गुमान भी नहीं होता। इस वजीफे को पढ़ने वाले की तमाम परेशानियां और तकालीफ जो मालो दौलत और रिज्क के हवाले से होती हैं, वो तमाम अल्लाह पाक अपने फजलो करम से दूर कर देता है। फिर इस शख्स के पास रिज्क की ऐसी कुशादगी, बरकत, वुसअत नसीब होती है कि जो इसकी ख्वाहिशात होती हैं वो भी मिट जाती हैं। नाज़रीन किराम, इस वजीफे को आपने किस तरह करना है? इस वजीफे को करने की सिर्फ एक ही शर्त है और वो ये है कामिल यकीन, क्योंकि जितना भी आपका यकीन पुख्ता और एतमाद मजबूत होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको उतना ही ज्यादा फायदा हासिल होगा। जिस तरह हम दुनिया का कोई भी काम मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं, नाज़रीन किराम, जिस तरह हम इस यकीन और एतमाद के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं कि ये काम आज शुरू किया है या कल या परसों तक हमारा ये काम लाजमी हो जाएगा, इसी तरह आप इस वजीफे को भी करें और अल्लाह पाक पे कामिल यकीन और मुकम्मल एतमाद रखें कि ये वजीफा कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे इस वजीफे में खूब फायदा और बरकत भी देगा। सूरत यूनुस की आयत मुबारक में इरशाद है कि अल्लाह ताला पे तवक्कल करो अगर तुम सच्चे मुसलमान हो। अल्लाह पे भरोसा तवक्कल कहलाता है। अल्लाह पाक से इश्क का तकाजा है कि अपना हर काम बल्कि अपना आप अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया जाए। जिसका अल्लाह पे जितना ईमान होगा उसका अल्लाह पे भरोसा उतना ज्यादा होता है, और जो अल्लाह ताला पे तवक्कल करता है तो अल्लाह ताला इसके तमाम मामलात को बाखूबी सर अंजाम देते हैं। तवक्कल दरअसल इंसान की बातनी कैफियत का नाम है जो दिल की गहराइयों से उठती है और अमल की शक्ल में जाहिर होती है। तवक्कल अल्लाह ताला के फैसलों पे इत्मीनान करना है, और जो शख्स अल्लाह ताला के फैसलों पे तवक्कल करता है, अल्लाह ताला इसे बेशुमार नेमतों से नवाजता है। नाज़रीन किराम, इस वजीफे के साथ साथ आपने अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए कोशिश भी करनी है। ये नहीं कि वजीफा करके आप घर में जाके सो जाएं और कहें कि हमने वजीफा कर लिया है अब हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपने कोशिश भी करनी है, दुनियावी कोशिशें और असबाब करके नमाज का भी एहतमाम लाजमी करना है। सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक से मांगना है, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं में बड़ा असर होता है। जब दिल से मांगी गई दुआएं अपना भरपूर रंग और जौहर दिखाती हैं, तो जो इंसान अपने दुखों भरी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, उसकी जिंदगी में भी खुशियां और बहारों के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गैब से उसके लिए मसाइल का हल भी पैदा करता है।
اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کے نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو بھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 21 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، یعنی جب آپ یہ نام پڑھیں گے تو آپ اس طرح پڑھیں گے، یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 1 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 2 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح آپ پڑھیں گے، مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے بھائیو، سورہ فاتحہ کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بھائیو، اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان 3 صورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفے پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے
फिर आपके ऊपर अल्लाह की करम नवाजियां भी यूं शुरू हो जाएंगी। तो उलमा ने लिखा है कि अस्तगफिरुल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इसलिए कि कसरत से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करें, नहीं तो कम अज कम 100 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। इसके बाद आखिर में दोबारा फिर 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, मुकम्मल खामोशी, तसल्ली और सुकून के साथ इस अमल को करना है। आज के दौर में लोग सिर्फ पैसे को ही सलाम करते हैं, लेकिन जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मेरा बाप अपने बच्चे को दूर दराज के गांव लेकर गया। वो बच्चे को दिखाना चाहता था कि लोग किस कदर गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने गरीब किसान के साथ दिन गुजारा। वापसी पर वालिद ने बच्चे से पूछा कि तुमने गुर्बत देख के क्या सबक हासिल किया। बच्चे ने कहा कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, इनके पास नहर है, हमारे पास एक कुत्ता है, इनके पास 4 है, हमारे पास रात के लिए रोशन बल्ब हैं, इनके पास चमकते सितारे हैं, हम अपना खाना खरीदते हैं, ये खुद उगाते हैं, हमारे पास हिफाजत के लिए दीवारें हैं, उनके पास रिश्तेदार और दोस्त हैं, हमारे पास कई जिल्दों में इंसाइक्लोपीडिया है, उनके पास मुकद्दस किताब है, इनके पास साफ हवा, पुरसकून माहौल और लहलहाते सरसब्ज खेत और ताज़ा फल हैं। बच्चे ने वालिद की तरफ देखा और कहा कि हम कितने गरीब हैं पापा, दुनिया की बेशकीमत नेमतें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सेहत, जहानत, हुस्न करदार, एतमाद, साख, अदाब, इज्जत और एहतराम, दोस्त, रिश्तेदार, बच्चों का प्यार और फर्माबरदारी, जहन का सुकून, मुतमईन ज़मीर, एक तवील फहरिस्त है जिसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। जिंदगी की सारी गहमा गहमी सिर्फ दौलत नहीं, ये कम भी हो तो जिंदगी बड़ी दिल आवेज और खूबसूरत है। हम सारी जिंदगी पैसों की दौड़ में हलकान होते हैं, बाजारी चीजों के लिए कीमती लोग खो देते हैं, जीते जागते इंसानों को धकेलते हैं, रोंदते हैं ताकि बेजान चीजें इकट्ठा करें, चीजों के ढेर पे खड़े होकर अपना कद ऊंचा करें। पैसा, आसाइशें, स्टेटस, शोहरत हासिल करने की तगोदो में चेहरे पे लकीरें उभर आती हैं, बालों में चांदी चमकने लगती है, तवानाई मांद पड़ना शुरू हो जाती है। कभी ये सब कुछ मिल जाता है, कभी मेहनत बेसमर रहती है। सब कुछ हासिल होने के बाद पता चलता है कि सुकून, खलूस, मोहब्बत, अपनाइयत से दामन खाली हो गया है। इससे पैसे की बेकदरी का एहसास होता है और यकीन आ जाता है कि असल सरमाया पैसा नहीं है। दौलत अपने साथ बीमारियां भी लाती है और परेशानियां भी। इसके पास सब कुछ खरीदने की सकत तो होती है, लेकिन वो सब कुछ खा नहीं सकता। पंजाबी की एक कहावत है कि जिनके सर बड़े इनके सर दर्द भी बड़े, जिसके दौलत ज्यादा उसके बिखेड़े और झंझट भी ज्यादा। नामालूम खौफ, अनजाने वसवसे, अनदेखे खदशे, बेनाम इस्तराब, डिप्रेशन, जहनी दबाव पर आसाइश जिंदगी के रंग हैं। डॉक्टरों का चेकअप, नुस्खों और लैब रिपोर्टों से भरी फाइलें, सुकून आवर और नींद की गोलियां इस जिंदगी के पैकेज का हिस्सा हैं। कहते हैं गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं। दोस्त अहबाब के बगैर जिंदगी फीकी और बेमजा है। दोस्त मुश्किल में मददगार और गम में गमसार बन जाते हैं और आपकी खुशियों को चार चांद लगा देते हैं। इनके साथ रंग जमाती मजलिसों का कोई नेमत बदल नहीं। क्या पुरखलूस दोस्त किसी मार्केट से खरीदे जा सकते हैं? सारे दिन की मुशक्कत के बाद घर लौटे तो बच्चों की मुस्कुराते चेहरे सारी थकन उतार देते हैं। बच्चों की मासूमाना बातें, इनकी अटखेलियां, इनके गले लगना, प्यार करना, फिर इनकी तरबियत, स्टडीज और मुस्तकबिल के बारे मशवरे और अहलिया से इख्तलाफ और कभी शरारत अमेज नोक झोंक घर को एक किला बना देती है जहां मोहब्बत के चश्मे बहते हैं। बेलोस दुआएं देते वालदेन, जरूरतों का ख्याल रखती घर वाली, दुख सुख में शरीक भाई बहन, ये सब कुछ अनमोल है। पैसा कम भी हो तो जिंदगी की रौनक कम नहीं होती। इसलिए ये सोचना छोड़ दें कि जिंदगी में सब कुछ सिर्फ पैसा ही है। अल्लाह ताला ने आपको जितना नवाजा है इसी में खुश रहें और अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ जरूर किया करें। आखिर में आपने दुआ भी अल्लाह ताला से मांगनी है कि या अल्लाह, जो भी मेरी मुश्किलात हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, देने वाली जात तू है। मैं तेरे दर का मांगता हूँ और सिर्फ तू ही दाता है, अता करने वाला है। मैं फानी हूँ, तू ला फानी है, अजल से अब तक तू है। तू वो रब है जो समंदर की गहराइयों में बसने वाले कीड़े को भी रिस्क देता है। मुझे भी हलाल और पाकीज़ा रिस्क अता फरमा। आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।